안녕하세요. 생명의 흐름입니다. 이번 주는 여름훈련 메시지 5번 신약의 희년의 실제이신 그리스도를 누림입니다. 이번 주는 하거룩 형제님과 함께 교통을 나누도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아멘. 메시지 5번은 누가복음에서 볼 수 있는 그리스도를 누리고 체험하고 또 표현하는 것인데요. 네. 희년에 관련된 메시지입니다. 네. 이 메시지 관련해서 교통을 부탁드립니다. 네, 이번 그 메시지를 통해서 하나님의 경륜은 우리가 그리스도를 체험하고 누리는 것에 달려 있다고 하셨습니다. 아멘. 우리는 주님을 경배할 뿐만 아니라 주님을 누리는 특권을 가지고 있습니다. 아멘. 레위기 25장에 있는 희년은 이사야서 61장에서 예언되었고 누가복음 4장에도 실제로 성취가 되었습니다. 이 7년마다의 안식년이 7번, 즉 49년이 되면 그의 수작불야파를 불어서 그 다음에 50년째가 되는 해인 희년을 알립니다. 이 희년은 두 가지 중요한 축복이 있는데요. 잃어버린 소유지로 돌아가는 것과 노예 상태에서 해방되는 것입니다. 아멘. 자신의 소유지로 돌아가는 것은 우리가 잃은 신성한 소유지이신 하나님께로 돌아가는 것을 의미하고, 모든 속박에서 해방되는 것은 신성한 가족인 교회로 돌아가는 것을 의미합니다. 아멘. 이 희년의 예표는 성취되었는데요. 바로 신약시대, 곧 지금 은혜시대 전체가 희년인 것입니다. 하나님께서 죄의 포로에 있던 사람들을 기쁘게 받아들이는 때이고, 죄의 속박 아래 억눌렸던 사람들이 구원의 해방을 누리는 때입니다. 이러한 신약시대, 희년은 황홀경의 시대라고도 할 수 있습니다. 그리스도인은 이런 반드시 황홀경 안에 있어야 합니다. 고린도후서 5장 13절에 우리가 미쳤다면 하나님께 미친 것이고 라고 말합니다. 우리가 하나님을 충만히 누려 황홀경에 있었던 적이 언제였는지 정말 자문할 필요가 있습니다. 이러한 누림이 실제로 가득하다면 걱정, 근심, 염려, 고심, 부족, 결핍, 병, 재난 같은 것들이 전혀 없고 우리 마음에 유쾌하고 만족하고 편안하고 열광하고 기뻐하게 됩니다. 아멘. 누가복음 10장에는 선한 사마리아인의 비유가 있고요. 그리고 15장에는 탕자의 비유가 있습니다. 이 두 비유는 희년에 대해 탁월하게 예시해주는 비유라고 할 수 있습니다. 강도들에게 상처 입은 자는 선한 사마리아인인 비유되는 주님으로부터 부드러운 치료와 돌봄으로 그 긴급한 필요가 채워졌고요. 탕자는 아버지의 집으로 돌아옴으로써 소유를 되찾게 되었고 누리는 아들이 되었습니다. 하나님을 소유할 때 우리는 모든 것을 소유하고 참 자유를 얻게 됩니다. 그러면 어떻게 희년의 자유와 축복을 누릴 수 있을까요? 아멘. 이것은 누가복음 10장을 볼 수 있습니다. 마리아의 본을 통해서 배울 필요가 있는데요. 4가지 단어를 주의하십시오. 주 예수님, 발 앞에서, 앉아서, 주님의 말씀을 들음. 우리는 날마다 주님을 가까이 하고 우리 자신을 겸손한 위치에 두고 분주하지 않고 주님의 얼굴에 고정하는 잠잠함으로 주님의 말씀과 생명을 분배받는 길이 이런 희년의 자유와 축복을 누리는 길입니다. 아멘. 그런데 사탄은 우리 안에 늘 죄를 짓도록 부추기고 선동하고 있습니다. 우리 마음 깊은 곳에서는 죄를 짓기를 원하지 않지만 결국에는 죄를 짓게 되고 죄의 노예가 되었습니다. 그래서 오직 생명 주는 영이신 희년이신 그리스도를 누릴 때에만 죄를 짓지 않고 참으로 자유롭고 해방되는 생활을 할 수가 있습니다. 아멘. 그래서 마지막으로 우리의 생활과 인생이라는 이 배 안으로 주님이 모셔와서 정말 희년의 생활, 그리스도를 충만히 누리는 생활, 우리의 유업과 참 자유이신 하나님을 누리는 생활을 모든 성도들과 함께 하기를 원합니다. 아멘. 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 교통 감사드립니다. 네, 함께 메시지 5번에 관련하여서 교통을 나누었습니다. 이제 이어서 이 메시지 관련된 영상을 함께 시청하시도록 하시겠습니다. Leviticus 25, 8 through 10. Okay, if you have it, you can join me. And you shall count off 7 Sabbaths of years to yourself, 7 times 7 years, so that you have the time of 7 Sabbaths of years. That is 49 years. Then you shall sound aloud the ram's horn in the 7th month, on the 7th day of the month.
On the day of expiation, you shall sound the trumpet throughout all your land, and you shall sanctify the 50th year, and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you, and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family. Then at verse 11, the 50th year shall be a jubilee for you. So that's Leviticus 25. Okay, the situation in the Old Testament, thank the Lord for this picture. Thank the Lord for this picture. When Moses led the children of Israel out of Egypt, we know that the goal was a land flowing with milk and honey, that good land of Canaan. So the Lord eventually brought them there. Of course, that was a long journey. And when they got in through Joshua, we know that eventually the land was allotted tribe by tribe. And then within each tribe, families got their portion. So at that time in Israel, there were no landlords and no beggars, no poor people. Everyone was the same at the beginning. However, God foresaw in his wisdom that some of his people would be lazy and even gluttonous and lose their portion and have to sell their portion. And then some, even more so, would end up selling themselves as slaves. God foresaw this. And he made a way actually for you to redeem if you could, but actually most people probably couldn't do that. But eventually, on the 50th year, actually on the 49th year, there was the blowing of the trumpet. And in the 50th year, there was a reset. And everyone who had lost their possession, they could go back. They could go back. What does this show? What does this show us, brothers and sisters? Actually, all mankind, when we were created, God was meant to be our possession. You know that hymn 223? In this portion we have God, whom we lost through Adam's fall. In the fall, we lost God. So Ephesians says we are without hope. All the people in the world are without hope, without God in the world. The rich people, the poor people, all the same. The presidents, the prime ministers, the ambassadors, and beggars on the street, all the same. In this regard, everyone's poor because they lost God. And everyone's bound by sin. Who's not sold to sin? You know, it says in what? Romans 7, I am fleshly, sold under sin. The Lord said in John 8, everyone who commits sin is a slave of sin. Of course, some people, it's overt sin, even addictions, sexual indulgences, gambling, drugs, all these kinds of things. But with many people, maybe they're a little bit more refined, and they can hide it. They can cover. They're not so reckless because of society and to hold a proper job. But actually, inwardly, who is not reckless in their heart? All are sold under sin. And people decide, I will not sin. I will not continue this way. You can't do it because you're a slave to sin. I was touched as I was in all this material with Psalm 19:12. Lord, clear me of my secret sins, of my hidden faults, or secret faults, I think the Recovery Version. Is there anyone that does not have secret faults, secret sins, hidden? We all need Jubilee. Amen. And even all God's children still need Jubilee. Amen. Because we don't think the one thing.
You know, when you don't think the one thing, the subjective experience of Christ as our enjoyment, when we don't think the one thing, we lose our possession. And almost immediately we're back to something else, and we're sold to something else. 레위기 25장에 따르면 희년에는 두 가지 주된 축복이 있는데 그것은 각 사람이 잃어버렸던 자기의 소유지로 되돌아가는 것과 노예 노릇에서 해방되는 것입니다. 이스라엘 자손은 하나님에 의해 구속받았고 이집트에서 나온 후 광야를 거쳐 가나안에 들어갔습니다. 이스라엘 자손이 가나안 땅에 들어간 후 모든 집안이 젖과 꿀이 흐르는 좋은 땅에 한 몫을 갖게 되었는데 이것은 그들에게 풍성한 누림이 되었습니다. 그러나 어떤 사람들은 게으르고 식탐이 많은데 일은 하지 않아 가난하게 되어 생계를 위해 어쩔 수 없이 땅을 팔았습니다. 땅을 영구히 팔아버리게 되면 몇 대가 지난 후에 심한 빈부격차가 생기게 됩니다. 그래서 하나님은 한 가지 법을 세우셨습니다. 어떤 사람이 너무 가난하여 땅을 팔게 되면 그는 자신의 땅을 영구히 팔지 못하고 길어야 50년 동안만 소유권을 넘길 수 있었습니다. 그 사람이 땅을 팔고 난 후에 50년째 되는 해인 희년이 되면 그 땅은 원래의 주인에게 되돌려져야 했고 다시 그 땅을 판 사람의 소유가 되었습니다. 그뿐만 아니라 어떤 사람은 땅을 팔아버리고도 여전히 가난하여 자신을 노예로 팔아야 했습니다. 그러나 희년이 되면 그 사람은 더 이상 노예가 되지 않고 자유를 되찾을 수 있었습니다. 그러므로 50년째 되는 해에는 땅이 없는 사람이 없었고 노예 노릇을 하는 사람도 없었습니다. 구약의 예표에서 희년은 1년 동안 지속되지만 그 성취는 신약시대 전체, 곧 은혜시대 전체입니다. 시대적인 경륜에 따라 말하자면 그리스도께서 이미 오셨으므로 희년도 왔습니다. 예표에 따라 말하자면 사람은 창조된 직후에 하나님 자신을 소유하게 되었습니다. 하나님 자신이야말로 사람의 참된 유업이십니다. 그러나 사람은 타락했고 자신의 소유이신 하나님을 떠났으며 심지어 자신을 죄와 사탄에게 팔았습니다. 사람이 죄와 사탄의 속박에서 벗어나 진정한 자유를 얻고 유업이 되시는 하나님을 누리고자 한다면 반드시 진정한 희년이신 주 예수님을 받아들여야 합니다. 희년의 의미는 걱정이 없고 근심이 없고 부족함이 없고 질병이나 재난이 없고 어떤 어려움도 없이 모든 것이 좋은 상태입니다. 그러므로 모든 일이 만족스러운 상태이고 아무런 구속도 받지 않고 자유로우며 미친 듯이 기뻐하고 즐거워합니다. 어느 때든 어떤 일에 있어서든 어떤 사람을 대하든 어떤 일을 대하든 우리가 그리스도로 말미암아 살 때 그리스도는 바로 우리의 희년이십니다. 야고보서 5장 11절은 여러분은 욥의 인내에 대하여 들었고 주님께서 그에게 주신 결말을 보았습니다. 주님은 다정하시고 자비로우신 분이십니다. 라고 말합니다. 이것은 욥이 벗겨냄과 고통을 당했지만 하나님에 대한 체험과 누림은 그의 안에 가득했음을 뜻합니다. 신약에서 야고보와 베드로는 모두 우리 그리스도인의 생활이 전적으로 시련을 겪는 생활이라는 것을 인정합니다. 하나님은 우리에게 땅에서의 모든 일이 잘 될 것이라고 약속하지 않으셨습니다. 여러분은 아마 희년은 모든 일이 만족스럽게 되는 것이라고 말하지 않았습니까? 라고 말할지도 모릅니다.
그러나 이것은 일들 자체가 만족스럽다는 것이 아니라 하나님 안에서 우리가 만족하게 된다는 것입니다. 여러분에게 하나님이 없다면 모든 일이 만족스럽지 않을 것입니다. 여러분에게 하나님이 있다면 모든 일이 만족스러울 것입니다. 어떤 일이 만족스러운지 그렇지 않은지는 환경에 달려 있지 않고 하나님이 있는지 없는지에 달려 있습니다. 여러분에게 하나님이 없으면 모든 일이 순조롭다 해도 만족하지 못합니다. 일단 여러분에게 하나님이 있게 되면 모든 일에서 아주 만족할 것입니다. 설령 어떤 일이 순조롭지 않다 하더라도 그 일에서 만족할 것입니다. 여러분은 바울이 감옥에 있을 때 풍족한 공급을 받지 못했음을 알 수 있을 것입니다. 각지에 있는 교회들이 그에게 양육을 받았지만 그들은 그에게 적절한 공급을 주지 못했고 오직 빌립보에 있는 교회만이 그를 돌보았습니다. 그러므로 그는 나는 비천한 상태에 있을 줄도 알고 풍부한 상태에 있을 줄도 알게 되었습니다. 나에게 능력 주시는 분 안에서 나는 모든 것을 할 수 있습니다. 라고 말했습니다. 비록 바울은 환경이 좋지 않았고 감옥에 갇혀 있었지만 성도들에게 아무것도 염려하지 말라고 권면할 수 있었습니다. 그가 아무것도 염려하지 않을 수 있었던 것은 모든 것을 하나님께 말씀드렸기 때문입니다. 그리하여 사람의 이해를 초월하는 하나님의 평안이 그리스도 예수님 안에서 그의 마음과 생각을 지켰습니다. 이렇게 그는 평안의 하나님께서 그와 함께 하심을 누릴 수 있었습니다. 그러므로 우리에게 하나님이 있을 때에야 우리는 참된 평안을 갖습니다. 설령 환경 가운데 평안이 없을지라도 우리에게 하나님이 있으면 평안이 있게 됩니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2024년 여름 훈련 그리스도를 체험하고 누리고 표현함 중에서 일부를 발췌한 것입니다. 누가복음 4장 18절과 19절은 주님의 영께서 내 위에 임하시니 이것은 나에게 기름 부으시어 가난한 이들에게 복음을 전하게 하시고 나를 보내시어 포로된 이들에게 해방을 선포하며 눈먼 이들에게 시력의 회복을 선포하고 억눌린 이들에게 자유를 주며 주님께서 사람들을 기쁘게 받아들이시는 희년의 해를 선포하게 하시기 위한 것입니다. 라고 말합니다. 신약의 희년의 자유와 축복의 실제이신 그리스도를 누리기 원합니다. 모든 포로됨과 눈먼과 압제에서 완전한 해방과 자유를 누려 희년의 실제를 선포하며 복음을 전하는 오늘날의 사역자와 증인이 되기를 소망합니다. 그럼 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 주가 내게 주신 자유 나를 해방시켰네. 죄의 권세 사망의 짐 내 몸 이미 떠났네. 주가
하심을